जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मान अभिनंदन जनाऊँ। विगत 3टी अध्याय आम गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे ज्योतिष शास्त्र यह गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि होउछि विवाह और दाम्पत्य सुख से विषय रे बहुत किछि आम आलोचना करथिले। यथा विवाह विषय रे कथावार्ता केबेठु आरंभ करिबा, पति पत्नीकर जो विवाह हब से मध्यस्थी क्या माध्यम प्रपोजाल आसीपे, विवाह दाम्पत्य सुख ठीक हे बा भूल हम तापई केते गुडे सूत्र से बहुत गुडे सूत्र आम आलोचना करथिले। सेमती विवाह विलंब कहीं होची, अधिकांश क्षेत्र में देखा जाउची विवाह ठीक समय होनी बा अत्यधिक विलंब होची, तार सब कारण कौन एवं प्रेम विवाह होची से प्रेम विवाह सफल कि असफल तारी पर भी आलोचना हम करथिले। तापरे आउ गोटे विशेष जिनस जहाँ आजिकल समाज रे बेसी घटुची छाड़पत्र बा विवाह विच्छेद, तार कारण एवं निराकरण ता विषय भी आम आलोचना करथिले। एवं आज आउ आमर ए विवाह दाम्पत्य सुखर आउ गोटे विषय आलोचना कला परे आम परवर्ती नूतन विषय आलोचना करवा। सेटा होची अधिकांश छाड़पत्र हो गला परे अधिकांश कन्या घर हो बा बर घर हो से ज्योतिष मानक पचारि था आम कुंडली रे द्वितीय विवाह योग अच्छी ना नहीं, द्वितीय विवाह रे पुणी आमको से प्रकार असुविधा आम भोग करूँ कि नहीं, ये प्रकार क्वेश्चन आसे। तेणु कुंडली रे द्वितीय विवाह योग विषय आज आम आलोचना करवा। कौन कौन सूत्र तार रोचे, केते गुडे सूत्र आम से विषय आज आलोचनार विषय वस्तु। प्रथम सूत्र, यदि शनि आ बुध ग्रह यदि लग्नर सप्तम बा एकादश गृह रे रुहंती तेबे द्वितीय विवाहर सूचना देते। शनि हो बा खाली बुध हो बा शनि बुध जदि मिसिकी लग्नर 7th हाउस जोटा बा विवाह स्थान बा एकादश स्थान जोटा आय स्थान रही ताहले द्वितीय विवाहर सूचना देते। तांको सहित जदि केतु मिसिजिवे तेबे द्वितीय विवाह गोपन रे हबो, से बाहर को न जनइले भी तांको भितरे सिक्रेटली मैरेज हबो। सेमिति आउ गोटे सूत्र होची, यदि सप्तम अधिपतिंकर षष्ठ अष्टम बा द्वादश अधिपति सह संपर्क थिबो तेबे द्वितीय विवाह हबो। षष्ठ अष्टम द्वादश अधिपति एगुड़िक 30 स्थान खराब से ग्रहर मालिक जे बा अधिपति जे तांको सहित जदि सप्तम अधिपति बा विवाहर कारक ग्रहंकर किछि संपर्क रहिला तेबे द्वितीय विवाह योग हो पारे। सेमती सप्तम ग्रह को मारक बा पापी ग्रहंकर संपर्क बा दृष्टि थिले द्वितीय विवाह योग हो पारे। सेमिति सप्तम गृह रे पापी ग्रहंकर अवस्थिति एवं जदि सप्तम अधिपति तांको द्वितीय स्थान रे थिले द्वितीय विवाहर आशा अधिक। द्वितीय अधिपति और सप्तम अधिपति सहित पापी ग्रहंकर संयुक्ति द्वितीय विवाह योगर आउ एक सूत्र। राहु एवं अति खराब दृष्टि शुक्र सप्तम गृह रे थिले एकाधिक विवाह योग थाई पारे। सप्तम अधिपति यदि चतुर्थ गृह रे रहिले द्वितीय विवाह योगर इंडिकेशन दिए। सप्तम स्थान रे मंगल एवं शनि बा राहु अष्टम गृह रे रहिले द्वितीय विवाह योग हुए। सप्तम गृह अधिपति यदि अस्त नीचस्थ बा पापी ग्रह राहु बा केतु बा शनि साथी रे थिबे, यदि सप्तम अधिपतिंकर महादशा बा केतु राहु बा शनिंकर अंतर्दशा चलीथिबो सेतेबेले जातकर जीवन साथी साथी रे मतांतर चरम सीमार पहुँची विच्छेद हो। द्वितीय विवाह देखा हेले आमको आउ 3टी सूत्र मध्य जानिबा दरकार। कौन कौन से 3टी सूत्र, जेहेतु द्वितीय गृह हेउची सप्तम गृहर अष्टम स्थान, तार अधिपति माने द्वितीय स्थान अधिपति यदि उच्चस्थ खराब ग्रह दृष्टि रे न थाए, अंश बल भल थाए एवं द्वितीय अधिपति स्वगृह रे बा चतुर्थ सप्तम नवम दशम बा एकादश गृह रे रहिले यह द्वितीय विवाह पाई प्रशस्त अटे। सेमिति यह सहित आमको
ନବମ ଗୃହର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ନବମ ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠାରୁ ମିଳେ। ଯଦି ନବମ ଅଧିପତି ଓ ନବମ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର, ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଆମକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ହେଲେ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ, ନିଚସ୍ତ, ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ତ୍ରିସ୍ଥାନ ମାନେ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା। ସେମିତି ମହିଳା ଜାତକରେ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ, ନିଚସ୍ତ, ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ତ୍ରିସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ମହିଳା ଜାତକରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଏତିକି ସୂତ୍ର ପାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯୋଗ ପାଇଁ। ତାପରେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖି କେମିତି ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖି ବିଚାର କରାଯାଏ। ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା କଥା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଖି ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଲେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଯଦି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ଯଦି ନିଚସ୍ତ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେମିତି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିପତି ଦୁସ୍ଥାନ ବା ତ୍ରିକ୍ ଗୃହରେ 6, 8 ବା 12 ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଗୁରୁ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚସ୍ତ, ଅସ୍ତ, ରାହୁ ବା କେତୁ ବା ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ହେଉଥିବ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଥିବେ ବା ଏକତ୍ର ଥିବେ ବା ଗୁରୁ ତ୍ରିସ୍ଥାନ 6, 8, 12ରେ ଥିବେ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସେମିତି ଯଦି ପାପୀ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମେ ସେ ନବାଂଶ ବା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ନବମ ଅଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ବା ଏହି ଗୃହରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବେ ତେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଯୋଗ କେତେବେଳେ ଘଟିବ, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେବ, କେମିତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆକଳନ କରିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିକି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଅଧିପତି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଅଧିପତିଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ନହେଲା ତାହେଲେ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହଙ୍କର ଅଧିପତିଙ୍କର ଯଦି ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆୟୁ ବିଚାର, କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିକି ଆୟୁ କେମିତି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।